কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। কেনাকাটা করুন 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 34তম। তাহলে চলে আসুন 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতন কেনাকাটা করুন। 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The transport office near Keshav Chandra Sangha Club of Badagat area of the capital caught on fire on Tuesday. As a result, the shop nearby was burned down into ashes.
Not only the answers, but the question papers should also be written in Roman script. LOP Animesh Debarma said this by conducting a press meet on Tuesday after the approval was given by the state government to write the cover subject in Roman script in the board examination. The approval for allowing the students to write the Koborok subject in Roman script in the board examination was not given due to the state indefinite strike, but it was already approved by the state government. State BJP Vice President Bipin Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. The approval for allowing the students to write the Koborok subject in Roman script in the board examination was not given due to the indefinite strike, but it was allowed under the initiative of BJP State President Rajiv Bhattacharya. IPFT State GS Swapan Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. While returning from West Police Station after medical, a drunk youth named Shambhuba jumped from the police vehicle and tried to run away. Later, the police arrested the young man again and took him to police station. Incident took place on Monday night in Agartala. A person named Bolai has cheated on Ajay Bhomik and taken a loan in his name by taking his document saying that to open a bank account for him. However, Ajay Bhomik realized this incident after 10 years. Bringing to you the news of the day. The transport office near Keshav Chandra Sangha Club of Badargat area of the capital caught on fire on Tuesday. As a result, the shop nearby was burned down into ashes. Not even a year has passed after a massive fire caught in Battala market in the capital. Again on Tuesday, the transport office near Keshav Chandra Sangha Club of Badargat area of the capital caught on fire on Tuesday. As a result, the shop nearby was also caught fire. After that, the locals informed the fire service about the incident. Later, after arriving at the spot, the firefighters managed to extinguish the fire. However, all the properties and materials inside burned down into ashes. Later, police arrived at the incident place after the news was informed. ওই কোনার থেকে কি কেমনে লিটো আমরা এনে তো ইনটিকা তো দেখি না কিছু আচ্ছা কি খবর পাইছেন হ্যাঁ কি খবর পাইছে আমরা দেখি আগুন জ্বলতেছে ইনটা দাঁড়া দুমো চারটা বড় দেখি আগুন আগুন আচ্ছা এটা কি এর দোকান এটা হ্যাঁ কি এর দোকান এটা এটা ট্রান্সপোর্ট এটা ওই যে অফিস এটা অফিস ঘর এটা গুদাম আচ্ছা আচ্ছা মানে কি সন্দেহ কিভাবে লাগছে এটা কোন না এখানে তো শুনলাম যে গ্যাসের সঙ্গ কোনো এতে আগুন লাগছে সেটা ফায়ার সার্ভিস থেকে আমরা কন্ট্রোল করছি ঠিক আছে এরপরে আমি ওই
সিএল প্রোগ্রামের লেগে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছি, এখানে আসলাম। আমার বর্ব স্টেশন দিছে, এখানে যান তাড়াতাড়ি। আর গাড়ির সঙ্গে আপনার জাম এত আইতে পারতেছে না ঠিক মতো টাইম মতো। এরপর আয়া দেখি তো পুরা ফায়ার সার্ভিসটা কন্ট্রোল করে নিছে আগুনটা। প্লাস ওই ট্রান্সপোর্টের দোকান আছে, যেটা অফিস কন্ট্রোল করে আর কি, মানে The locals of that area assumes that the fire caught due to short circuit. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhoran. Not only the answers, but the question papers should also be written in Roman script. LOP Animesh Debarma said this by conducting a press meet on Tuesday after the approval was given by the state government to write the Coburg subject in Roman script in the board examination. Statewide indefinite national highways, rail and road blockade for the demand of use of Roman script for Coburg subject was organized all over the state on Monday morning as per the date was given earlier. Tripura was in a hot situation whole day on Monday. Likewise, the TISF and TSA warriors had organized a protest in front of Chief Minister's house and in front of TBSC office raising the demand of Roman script. Furthermore, Maharaja Pradip Kishore Debarma came live on social media on Monday afternoon from Delhi and shared one announcement regarding the roadblock. The Maharaja said that Central Land and Central Authority make an announcement that the examination will be conducted like other years in a board exam, but unless the official statement is given, the roadblock must be maintained still. However, in the end, the indefinite strike was lifted after the state government gave the approval to allow the students to write in Roman script and Bengali script in the board examination at around 6 p.m. evening, said the former TSF state president and Tripura Muthai MLA Bishwajit Koloi and President GS Hamulo Jamatia. However, not only the scripts but the question papers should also be written in Roman script. LOP Animesh Debarma said this by conducting a press meet on Tuesday after the approval was given by the state government to write the Coburg subject in Roman script in the board examination. যতন বেলায় হাম্বাই তিনি প্রেস মিটও ফাইমানি বাগি আজকের প্রেস মিটের মূল লক্ষ্য হলো আমাদের যেটা আন্দোলন ককবরক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট এই বিষয়টাকে নিয়ে আমরা পথে নেমেছি গতকাল এবং যারা যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হবে আমাদের। উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু অল অফ দেম। TISF, TSF তেই যত ছাত্র সমাজ, অল স্টুডেন্ট কমিউনিটিস গতকাল সারা রাজ্যের সমস্ত অংশের ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে NSUI, TSUর পক্ষ থেকেও রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে তারা সমর্থন করেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং ককবরক স্পিকিং কমিউনিটি ছাড়াও বিশেষভাবে বাঙালি সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, লেখক, সাংবাদিক, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারাও জনমত গঠন করেছেন ককবরক যেন রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়েই লেখা হয়। যারা ককবরককে সমর্থন করেছেন, রোমান স্ক্রিপ্টকে সমর্থন করেছেন, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুলিশের যিনি মহানির্দেশক এবং সমস্ত আরক্ষা দপ্তরের কর্মরত কর্মীগণ, তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। দে হ্যাভ ডান দেয়ার ডিউটিস। আমাদেরকে আন্দোলন করতে গিয়ে আই এম নট টেলিং ওনারা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, কিন্তু ওনাদের ডিউটি ওনারা করেছেন। একটা বিষয় নিয়েই পুলিশের একজন অফিসার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে TSF-এর যারা আন্দোলনকারীরা ছিলেন তাদেরকে যখন অ্যারেস্ট করতে যায়, উগ্রবাদী বলে যে শব্দটা ব্যবহার করেছে, এই বিষয়টা নিয়ে আমি ডিজির কাছে বলেছি যে ওই অফিসারকে তদন্তক্রমে যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ডিজি সাহেব পরবর্তী সময় একজন DIG-কে দিয়ে
তদন্ত করি আমার কাছে যা রিপোর্ট দিয়েছেন, উপরে পাঠাও, মানে আসলে পুলিশ অফিসার যেটা বলতে চেয়েছেন খাস বাংলায়, উপরে পাঠাও, এটাকে যদি দূর থেকে আমরা শুনি তাহলে উগ্রবাদী বলেও আমরা শুনি, কিন্তু এবং খুব মাইনুটলি যদি এটাকে আমরা শুনতে চেষ্টা করি, এটা কিন্তু উপরে পাঠাও এইভাবেও হয়। তো পুলিশ দপ্তর জানিয়েছে যে অফিসারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা আনা হয়, হি ডিড নট আটার দি ওয়ার্ড অফ উগ্রবাদী, উনি উপরে পাঠাও মানে বাসের উপরে তাদের যেন পাঠানো হয় এই নির্দেশটা উনি দিয়েছেন। এই ঘটনা ছাড়া পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অলসো এক্সট্রিমলি দে পারফর্ম দেয়ার ডিউটিস ওয়েল, তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। রাজ্যের বহু মানুষ আমাদের এই আন্দোলনে, বিশেষভাবে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি তাদের কাছে। আমরা আন্দোলন করতে চাইনি, we don't want to disturb normal life of the people in this state, কিন্তু এই আন্দোলনটা আমাদের কেন করতে হয়েছে, তার জন্য দায়ী কে? ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর তার জন্য দায়ী। বিধানসভায় আমরা ককবরক যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট উভয় স্ক্রিপ্টে লেখা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি আমরা করেছি। পরবর্তী সময় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির থেকে যে পয়েন্টটা এসেছিল যে সেন্টার সুপারভাইজার, ইনভিজিলেটর, তারা যদি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার অনুমতি দিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে, এই শীর্ষক একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। অ্যান্ড দেয়ার আফটার রাজ্যে রোমান হরফ, ককবরক স্ক্রিপ্টের বিষয়কে নিয়ে কিন্তু একটা রাজনৈতিক গরম পরিস্থিতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। তার পরবর্তী সময় আবারও আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম, প্লিজ রিজলভ দিস ইস্যু, নতুবা ছাত্র সমাজ এবং তিপ্রামথা উই উইল বি ফোর্সড টু গো ফর মুভমেন্ট, এবং এইটাই হয়েছে। তবে এইটুকু বলতে হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ শেষ পর্যায়ে হলেও হি কুড রিয়েলাইজ, উনি বুঝতে পেরেছেন। প্রথম দিকে হয়তো বা ওনাকে যেভাবে বোঝানো হলো, হি মাইট হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড দি ম্যাটার। সিবিএসসির থেকে চিঠি না আসা পর্যন্ত টিবিএসসি এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। এই ব্যাপারটা কিন্তু যারা ওনাকে বুঝিয়েছেন ভুল বুঝিয়েছে। টিবিএসসি ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশন, সিবিএসসির দ্বারা টিবিএসসি পরিচালিত হয় না। পরিশেষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেছেন এবং মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, ক্যাবিনেটের যিনি স্পোকসপারসন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে দিয়ে একটা প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকার আমাদের যে দাবি ছিল, টিআইএসএফ এর যে দাবি ছিল, সেই দাবিকে ওনারা মেনে নেন। কি বলেছে যে রোমান এবং বাংলা হরফেই ককবরক সাবজেক্টটা কি টিবিএসসিতে লেখা যাবে। ভেরি নাইস। তবে সরকারকে কিছু কিছু ব্যাপারে নজরে রাখতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। টিবিএসসি এবং সিবিএসসি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়ে গেছে, আমাদের সাথেও কথা বলেছে। ওনারাও রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লেখার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যকতা রাখবেন না। সুতরাং
এখন রাজ্য সরকারের নজরে কি কি জিনিস রাখতে হবে এই বিষয়টাকে আমি বলছি। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্ট উভয় স্ক্রিপ্টেই ককবরক বইটাকে যেন ছাপানো হয় ফর টিবিএসসি অ্যান্ড সিবিএসসি বোথ। কারণ যদি আমার পাঠ্য বই যদি শুধু বাংলায় ছাপানো হয় বা রোমানে ছাপানো হয়, তাহলে যারা বাংলা নিয়ে পড়বে রোমানে তাদের পড়তে গেলে একটু অসুবিধা হতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার পক্ষ থেকে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, আমাদের দলের পক্ষ থেকে, ছাত্র সমাজ যারা আন্দোলন করেছে গতকাল তাদের পক্ষ থেকে আমি সরকারের কাছে এই দাবি রাখছি যে পাঠ্য বই রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ত্রিপুরায় এটা যেন চালু হয় এবং সরকার ককবরকটাকে সারা রাজ্যে ফর এভরিওয়ান, কি ত্রিপুরা, কি ওয়ানসা, কি মুগলি, থুরুক, ফর এভরিওয়ান এই সাবজেক্টটাকে যেন পড়ানো হয়। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The approval for allowing the students to write the Kokborok subject in Roman script in the board examination was not given due to the state indefinite strike, but it was already approved by the state government. State BJP Vice President Bipin Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. A statewide indefinite national highways, rail and road blockade for the demand of use of Roman script for Kokborok subject was organized all over the state on Monday morning as per the date was given. Tripura was in a hot situation whole day on Monday. Likewise, the TSF and TASF warriors had organized a protest in front of CM House and in front of TBSA office, raising the demand of Roman script. Furthermore, Maharaja Pradip Kishore Debarma came live on social media on Monday afternoon from Delhi and shared one announcement regarding the roadblock. The Maharaja said that Central Land and Central Authority make an announcement that the examination will be conducted like other years in the board exam, but unless the official statement is given, the roadblock must be maintained still. However, in the end, the indefinite strike was lifted after the state government gave the approval to allow the students to write in both Roman and Bengali script in the board examination at around 6 p.m. evening, said the former TSF state president and Tipramotha MLA Bishwajit Kolai and present GS Hamlo Jamatia. However, the approval for allowing the students to write the Kokborok subject in Roman script in the board examination was not given due to the state indefinite strike, but it was already approved by the state government. State BJP Vice President Bipin Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. যারা ছাত্রছাত্রী শ্রমিক তংনাই পরিণয় জিরোন ভাইকাই বরক রাজনৈতিকভাবে পরন লাভালাভি নানান থাকতানি ছাত্ররন আন্দোলন খাইজে বাগে বরক রামাকারী রেখা কিন্তু সুমুক জাখা ও যে কাছে স্ক্রিপ্টে সমাচার তৈনাই সিনে হাস্তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি তো সিনে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্যজি বা সিনে রাজ্য সরকারনি বা কেন্দ্র সরকারনি সিনে মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বড় বাহিনী নাই দङ যে ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রত্যেকটা জনজাতি ছাত্রছাত্রীর পরিধান থাকতে কোনো যাতে সমস্যা নেই ও সমস্যানি সমাধান ভাইগাই খাই মানে সো নুকজা কা যে স্ক্রিপ্টের সমস্যা ফাইতানি ও সিনি যে রোমান বা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট যেটা সমস্যা চলে লাইমান জাগাও সিনি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি অমনি সাই 2 মাস আগে নো যে কেন্দ্র সরকার ন এনসিআরটি নি চেয়ারম্যান ন অলরেডি দুই বা চিঠি হকা যে ত্রিপুরা রাজ্য হবো যে বাংলা এন্ড রোমান স্ক্রিপ্ট বোর্ড মানে স্ক্রিপ্ট নো যাতে ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা সীমানা অঙ্ক হয়ে যায় অলরেডি চিঠি হকা जों মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার ভাই দুই দফাও মিটিং খাইকা ধরো নখা আইপিএফটি जों বিজেপি আইপিএফটি বা আসলাইও আইপিএফটি বিজেপি সেম নো যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সিনে কুंठे बारानि ছাত্রছাত্র পরীক্ষা বা পরিণাম থাকতানি যাতে বড় কোনো জায়গা সমস্যা হয়ে তৈ বা বড় ভবিষ্যৎ হাইমাইয়া তৈ রাজ্য সরকার আবন বাগে সামখাই বাগে তো রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বড় চেষ্টা খাইমানি পরে ই যে কাইসা সিবিএসই মোতাবক जों রোমান বাই সিমানানি আবন বাগে সিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ স্যার ন তৈ সিনে রাজ্য সভাপতি সিনে রাজীব ভট্টাচার্যজি ন পাইফলে হামবাই মারেও তৈ যারা ছাত্ররবো যারা আমতে আন্দোলন খাইনাই বরক যাতে আমতি রক থাইতে বরনবা আং আনি তরফ থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে আং কাছে রিকোয়েস্ট দংনাই যে আন্দোলন মানে যত কিছু সমস্যার সমাধান হইয়া রাজ্য সরকার প্রতিটা মুহূর্তে লগে দङ নরক গাহামকাই পরিণাম অংথ গাহামকাই পরিকাশি গোबां मा थायो नरक জায়গায় জায়গাও গাহাম জায়গা সবই জানতো जों আবনো নাইও আবনো প্রার্থনা বকাই ভগবান থানি তো আগামীকাল মা সরস্বতী পূজানি দিন নরনে পরীক্ষা যারা ছাত্র বোর্ড পরীক্ষা নাই বা
যারা ত্রিপুরা বোর্ড বা সিবিএসই বোর্ড এক্সাম নেয় যতন আনি খা কাহামতে আনি হামজাং মুয়াফারো তো ঈশ্বর ধরে প্রার্থনা করায় নরনে প্রতিটা এক্সাম কাহাম নাইথক অমুনাই যে আগামী দিনে নরন ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল অংথ নাইথক কাইচং সাকাই নরন ভবিষ্যৎ নরন পরিবার যতনি বাগে শুভকামনা আনজানগো. Reported by Salsang from Agartala, Chini Khoran. The approval for allowing the students to write the Koborok subject in Roman script in the board examination was not given due to the indefinite strike, but it was allowed under the initiative of BJP State President Rajiv Bhattacharya. IPFT State GS Swapan Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. Statewide indefinite national highways, rail and road blockade for the demand of the use of Roman script for Koborok subject was organized all over the state on Monday morning as per the date was given earlier. Tripura was in a hot situation whole day on Monday. Likewise, the TSF and TISF warriors had organized a protest in front of CM House and in front of TBSA office, raising the demand of Roman script. Furthermore, Maharaja Pradikishore Debarma also said an announcement that Central Land and Central Authority make an announcement that the examination will be conducted like other years in the board exam, but unless the official statement is given, the roadblock must be maintained still. However, in the end, the indefinite strike was lifted after the state government gave the approval to allow the students to write in both Roman and Bengali script in the board examination at around 6 p.m. evening, said the former TSF state president and Tipramatha MLA Bishwajit Kalai and present GS Hamlo Jamatia. However, the approval for allowing the students to write the Koborok subject in Roman script in the board examination was not given due to the indefinite strike, but it was allowed under the initiative of BJP state president Rajiv Bhattacharya. IPFT State GS Swapan Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. 17 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 CBSE ni porikha angnani thangtongo taklaino pulla CBSE ni je madhyamik te uchcho madhyamik high secondary school Koborok basano subject ni je porikha angna bo thangi tongo abo elabonka goto bosor পুরুলিয়া পরীক্ষা তাকলাই কিন্তু একে যেহেতু পুরুলিয়া সিবিএসই নি পরীক্ষা আনতো আং গতনা সাইতো গতনা তাঙ্গি তাম গতনাঙ্কা যেহেতু পুরুলিয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই পুরুলিয়া নি হয়তো না যাতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সেইজাক কানকে পরবর্তী সময়ও যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নি যে দিমান जों মুভমেন্ট খাই ফাইতো মানে এবং অনেকটা ইজি নাই হিদিনা chung CBSE ni madhyamik te uchcho madhyamik ni je Koborok bishoy je porikhamon Roman horok bai seinani sojog rijanangton hunoi abo dabi khlai phaija agini semila eke mukhyamantri manoniya mukhyamantri bo sunnar bo joton saiman onor media cover nor likha thangai 12 tarik thangai mas 12 tariko মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবনতিয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যারা কারণ সিবিএসইও তো ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়ামও পড়নাই রক আংসে কামনি নিউজ নরক বাই প্রেস মিট রক বসাকা ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম নি বড় বাংলা হরক বাই সেইমানিয়া কাজে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সেইনানি বাকি সুযোগ মত ও রিকোয়েস্ট নব উল্লেখ খাইনো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বব সরকারি তরফ থেকে সিবিএসই না সিটি শিক্ষা সমস্যাকে ওরসে তাবুক আছিথিনি রিপ্লাই মাইয়াকো ও ভাগো কসারতা মঙ্কা ঘটনা টিবিএসই নি কোনো সমস্যা ফাইমানিয়া টিবিএসই বাংলা বাই রোমান দুইটা বাইনো সই ফাইতো মানে আগে হঠাৎ ক্লাই কনে কসার ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি যে প্রেসিডেন্ট বহ সাকলাই রেখা আগে যেমন সইতো মানে বাংলা বাই রোমান আবো তাবো এলাওং ইয়াও শুধু বাংলা হরক বাই Koborok সৈনানি বাকিছে অনুমতি রিজাক নাই হনে ব ইনভেজিলেটর রংনি মিটিং সাকলাই রেখা আবো নিউজ ফোকাস থামানি পরে আবো নিজে জটিলতা যে সমস্যা তৈরি মানে আরন থেকে না সূত্রপাত প্রথম চিনি Koborok ni মুভমেন্ট যেন তো মানে আবো সিবিএসই নো তুই চমনছে কনি কেসারা টিবিএসই ni প্রেসিডেন্ট ও কক সাইরি মানে পরে সিবিএসই ni মুভমেন্ট আবো ইয়াং টিবিএসই বুকা কো তারনি থাকা
কাজেই আবার তাবো কঠোর একটা সমস্যা তৈরি হয়ে থাকবানি जों যত্ন চাইমান বন্টন রকম লেখা ওকে অবনতি পরিস্থিতি yang পরীক্ষা গানাই ফেমানি গুলো जों তামুকা বিজেপি আইপিএফটি বিশেষ করে বিজেপি নি যিনি সভাপতি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য ব জরুরি মিটিং রিংখা আইপিএফটি বাই বিজেপি নি যে নেতৃত্ব বর্গনো থানায় 10 তারিখ সানজা জরা সানজা 8টা সময় তিনি জিষ্ণু কর্তানি নগ মিটিং রিংখা মিটিং দীর্ঘ মিটিং আলোচনা মানে পরে আফ্রো যা পারে जों তিনি রোমান স্ক্রিপ্টনি পক্ষে তাঙ্গি जों सान আবনো ব্যাখ্যা খালাই नि রোমান স্ক্রিপ্টনি কবরক ল্যাঙ্গুয়েজনি অ্যাক্ট রুলস ব্যবহার ন যাচাইকে সেবাই শুক্রবই जों সাইখানারি মানে পরে যতন মাইগাও ঠিক নতন নাই রাজীব ভট্টাচার্যজি জিষ্ণু দেববর্মা সহকলাই চিনি পুরা আইপিএফটি তে জনজাতি মোর্চা বিজেপি নি টিম আর হয়তো প্রতিনিধি থাঙ্গে जों চিফ মিনিস্টার নি আরো থাঙ্গে কইলেখা যে চারাই রকমনি একটা চারাই রকমনি ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট থাকতন বনে বাগে এই যে বোর্ড নি প্রেসিডেন্ট যে কক সাইরি মানে তিনি কাইসা খানা কাইসা কক উল্টা পাল্টা সাইতকা আবনো কাইসা বিবৃতি দিব আগিনে হাই কেন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট দুইটা বাই না যাতে কক বরক সইমান নন্তই আবনো চিফ মিনিস্টার হস্তক্ষেপ খাই আপনি সমস্যা সমাধান খাইনা চেষ্টা নাতন হুসুম রিকোয়েস্ট খাইকা বা পোশাকা সুমন যে সিবিএসই তো আনি ক্লিয়ার বাইরে আং বরং চিঠি বসিখা কিন্তু আপনি রিপ্লাই পাইয়াকো হিসাব মানা সিংনা অবনি পরে প্রেস মিট বুক লাইকা প্রেস নর বাই কক সালাইকা তরি করি টাইম জিন 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 হব তাইসা চিনি চিফ মিনিস্টার রিঙ্গই जोंनो साका जे ताबो रिप्लाई पाइयाको ताम खाइनाय आप्रो जों जतनो रिक्वेस्ट लाइका টিবিএস যেহেতু নিনি ফেভারত চিনি রাজ্যনি আন্দারত দङ অন্তত ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশননি ক্ষেত্রে বাংলা বাই রোমান হরফ দুইটানো সৈমাননাই কক বরকনো ও কক অন্তত কিছা ঘোষণা খাই দিদি কনফার্মেশন দিদি নি রিকোয়েস্ট খাইছে মানে পরে 12 তারিখ যিনি রিকোয়েস্ট না রাখে বিজেপি আইপিএফ তিনি যৌথ টিমনি রিকোয়েস্ট না রাখে তিনি যিনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্তত ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি যে মাধ্যমিক তাই উচ্চ মাধ্যমিক নি পরীক্ষা ও কবরত্ন রোমান তাই বাংলা হরফ যে জানা হামজা মানি বাই সৈমান নাই নে সাকলাই মানি বাগৈ বনচুং চিনি দলনি তরফ থেকে অন্তত কিছুটা সমস্যা সমাধান মানে বাগে বনচং পাইপ্লাই হামবাই রিনানি বাগিল जों নরমতে প্রেস মিটিং জাকা বনি লগি जों তেব जों ধন্যবাদ রিনানি মুসং কারণ जों সিরিজ টক আলোচনা কা ও আলোচনা ও মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজীব ভট্টাচার্য বিজেপি সভাপতি বপুইলাও আছে ডিটেইলস অমন বুঝি মানজা যে প্রোগ্রাম বন সবাই শুক্রবাই সাইবো জকা আপনি বনিজি দায়িত্ব না ওই মিটিং রিঙ্গে जोङो মুখ্যমন্ত্রী নারা ক্লামি থাকা আর চিনি অভিভাবক হিসাবে চিনি লগি থাকা চিনি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাজি বরং পাইপ্লাই হামবাই মারিনাই একদম চিনি গার্জেন হাইক্রে দায়িত্ব না ওই মুখ্যমন্ত্রী ন যত কক সবাই এক রুলস নে যত ব্যাপার ন সবাই কই जों বন মানরি মানখা সমস্যা সমাধান অন্তত তাকলাই বছর যে পরীক্ষা রান্তি বেশি ক্ষেত্রে বানো সমস্যা থাকতো সমস্যা কাই অরসে অবত যা চিনি মূল দাবি তি প্রেসার নিত মানে সিবিএসই নিয়ে আবার নরজাত দেখি টিবিএসিও থাং সগিরিকা এই যে ধনঞ্জয় গণচন্দ্রের কারণে অবত টিবিএসই বা রাজ্য সরকার নিয়ে একটি আরো দম আমাকে অব সমাধান খা কিন্তু সিবিএসই নি তাও সমাধান ইয়াকো তাবো বেশি তি ফাইসব ইয়াকো বনি বাকি जों আবার টেনশনও দङ নাসিংগিবো দङ কারণ আবো বিনি একটি আর নি বাইরে जों তাও ভানো রিকোয়েস্ট খালাইয়া नों एज ए चिफ मिनिस्टार हिसाबै नों बकिसा कम्युनिकेशन खायदि बखलाय दङ चेष्टा खालाय दङ एनि जों साजा एके अब ताबुकनि
ও যে সমস্যাও সে কোথায় দङ কিন্তু চিনি মূল দাবিটাও দङ মানে মূল দাবি দङ মানে কক বরকনি যে লিপি বিতর্ক স্ক্রিপ্ট সমস্যা আবো স্থায়ী সমাধান তো আবো স্থায়ী সমাধান অমহাই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা খালাই বখবাই প্রেস মিট খালাই সরকারি ঘোষণা সাকলাই দিমা বাইনিয়া তামকে সমাধান নাই অব পইলা ক্যাবিনেট মা কানাই ক্যাবিনেট কাওয় অব দিনে তাবুকনি যে অ্যাক্ট মানে ত্রিপুরা Official Act, Language Official Act 1979, the 99 ni je rule, arobong ka script ni metero silent, kuno kok sajagia. Awan bagi Bangla bo, Roman bo, Baksa Devanagari beshi bo je alo makane bo, apti condition to kata bo. Aro সংশোধন claye amendment to bo, jodi Roman script or Bengali hini ullekh hakiyankai duita ba ingnai, notoba sodo Roman script by কক বড় ইউজ কাজা না হিন্দি লাইন টাংসা দাইরি কাঙ্কে ছোট রোমান স্ক্রিপ্ট সেমিং নাই এরপরে সরকার ক্যাবিনেট আবো অ্যাপ্রুভাল রইতা নোটিফিকেশন জারি ক্লাইমানি পড়েছে বুট আর নাই বুট তো সবাই মানে পড়েছে বা বুট ঘোষণা ক্লাই নাই তাবুক নিজে বড় আং নর্ম সেকাঙ্গ বসাকা বড় নি টেকনিক্যালি বড় বুলুকা হয়তো অগতা কারণে দাতামুখা কিন্তু প্রসিডিউর আতিংনান কক তমাঞ্জা. Besides IPFT GS Sapan Deborma, the press meet was attended by IPFT AGS Amit Deborma, IPFT Office Secretary Buddha Deborma and other members. Reported by Saljang from Agartala, Chini Khorang. While returning from West Police Station after medical, a drunk youth named Shambuba jumped from the police vehicle and tried to run away. Later, the police arrested the young man again and took him to police station. Incident took place on Monday night in Agartala. The youths in Agartala used to roam around the city at night after drinking. However, the police did not take any measures against them. But sometimes the police in the city comes out of nowhere and arrests those drunk people. As such, on Monday night, police arrested a drunk youth while roaming in the city. After that, the police took that drunk youth to GB Hospital for medical treatment. Meanwhile, while returning from the hospital, the drunk youth jumped from the police vehicle and tried to run away, but the police arrested the young man again and took him to the police station. The name of the drunk youth is Sambhubar, said the police. আজকে শম্ভুবর নামে একজন লোককে 90 ক্লস টুতে অ্যারেস্ট করা হয়। মেডিকেল করে থানায় নিয়ে আসার সময় সে গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আবার আমরা ডিটেইন করে নিয়ে আসি। কবে নাগাদ ধরেছেন? সঙ্গে সঙ্গে ধরা হয়েছে। না, আসামিকে কি আজকেই মানে আজকেই ধরা হয়েছে? আজকে ধরা হয়েছে। কোন জায়গাতে কি কেস আছে? এটা প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট 90 ক্লস টুতে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। The people nearby were satisfied after a long time for such important duty taken by the police in the city. However, how long will the police initiate such work? The time will tell. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A person named Bolai has cheated on Ajay Bhomik and taken a loan in his name by taking his document saying that to open a bank account for him. However, Ajay Bhomik realized this incident after 10 years. Fraudster is increasing in the state of Tripura. Again, a person named Bolai has cheated on Ajay Bhomik and taken a loan in his name by taking his document saying that he will open a bank account for him. However, Ajay Bhomik realized this incident after a long 10 years. A notice from Tripura UBC Cooperative Development Corporation Limited is received by Ajay Bhomik in the mail of ward number 6 of Madhuban Jharjaria area under Sadar Division. In this notice, Ajay Bhomik has been told that 10 years ago from today he received a loan of Rs 2,85,000 from UBC Corporation. After 10 years, this loan has become over 8,82,000 rupees. Later, immediately after talking to Ajay Bhomik, said that he knows nothing regarding the loan. কি হয়েছে দাদা ঘটনাটা? ঘটনাটা হয়েছে আপনার আজকে সকালবেলা আছে না, সকালবেলা আমি বাগান টাগান কাটতে এলাম, কাটতে আনার পরে ছেলেগুলো গিয়ে কো বাবু তোমার মতো একটা সিডি আইছি। আমি গেলাম কি সিডি আইছি, এই সিডিটা এরপরে দেখলাম ছেলেরা দিয়ে যাই হলাম, দেখছে বড় কোথাও গিয়ে কর্পোরেশন অফিস থেকে আইছি। কি কর্পোরেশন?
তো কর্পোরেশন অফিস থেকে আইছে যে লোনের আর কি ওবিসি কর্পোরেশন ওবিসি কর্পোরেশন অফিস থেকে। আমি বললাম এটা কি ও এটার ভিতরে দিয়ে দেওয়া হইতে যে 2,85,000 টাকা বলে তুমি লোন টোন আনছো কি যা। আমি বললাম যে আমার তো কোনো লোনের কোনো কথা কম পড়ি নেই, আমার তো আছে বন্ধন আছেই দিয়ে, আমি তো এমনি কোনো বেকার কোনো লোন টোন লইছি না। কোনো এটা দিয়ে অনেক দিয়ে ওইয়া দিছে মেলাতে দিছে 4,40,000 টাকার মতন বলে দিয়েছে তুমি লোন লইছো। তো অনেক দেখলাম যে লোনটা কবে লো হয়েছে, কবে বলতে 2014 বলে লোনটা লইছি আমি। এই লোন যে আমার নামে আইছে বা আসল বিষয় এটা তো বিশেষ কিছু আমি জানি না, বা কর্পোরেশন অফিস যে আছে এই অফিসের কিনার দিয়েও আমি গেছি না কোনো সময়, বা গেলে এটা আমি চিনিও না কিচ্ছু না। আচ্ছা, ওবিসি কর্পোরেশন তো আপনার নাম ঠিকানা জানে না? না, আমার নাম ঠিকানা জানে না, তাহলে কীভাবে যে নাম ঠিকানা তারা ফাইলো, হয়তো কি আমার নামে কি ঝালালি কইরা কেউ লইয়া গেছে না কি আশেপাশে অনেক কেমনি কইতাম। অনেক তো একজনে ওই ব্যাংকের বই করার লাগিয়া হের কাছে দেওয়া হয়েছে, আই কার্ড আধার কার্ডটা টিটি সব কিছু দেওয়া হয়েছে। অনেক যে কেমনি কিছু হইলো কর্পোরেশন অফিস থেকে যে লোনের কাগজ আছে এটার ব্যাপার তো আমি কিছু বুঝিয়ে ফেললাম না। এই টাকা তো আমি যেভাবে দেওয়ার কথা আমি তো এই টাকা আমি কেমনে দেবো, কিন্তু এই লোন শোধ করার মতন আমার কাছে সম্ভবই না। কিন্তু আমি আইনের সাহায্যে আমি কিছু রাস্তা আমার যাওয়ার কোনো দরকার লাগতে হবে। আচ্ছা, আপনি কি বিষয় নিয়ে মামলা করবেন? আমি তো কোর্টের ভিতরে এটা মামলা লাগে আমি চেষ্টা চাইতেছি, কিন্তু কখনো বর্তমানে আমি কেউ কিছু কইতে পারতেছি না। অনেক কেমনি কিটা করে আমি কিন্তু লোন আনছিও না কিচ্ছু না, আমার নামে 2টা অ্যাকাউন্ট আছে, কোনোটার ভিতরে আমি খাইলাম না। কিন্তু অকনো যে অ্যাকাউন্ট আছে অকনো আমি ইয়া করছি না। কারোর যদি লোন দেয় তাহলে কিন্তু তার সই লাগে, হ্যাঁ, সিগনেচার লাগে। আপনার সিগনেচার কি মানে কিভাবে দিল? মানে অন্য কেউ? ওখানে তো আমার এই আধার বইটা যে বাইরেছে এই বইটার লাগে সই স্বাক্ষর আমার থেকে নিচ্ছে, অনেকে নিয়ে আর কি আবার জালি টালি হয়েছে নাকি তা কাটা করবো। আপনার কি ধারণা ওই ব্যক্তিটাই কি লোন টোন নিতে পারে? মানে আপনার নাম করে এই ব্যক্তিটা তো মেলা লোন টোন দিছে এদিকে, হ্যাঁ, কিন্তু দালালি করে তো দিছে, ঠিক আছে, তো দিছে যে ওখানে তো আমারটা তো হ্যাঁ নিছিল, লোন দেওয়ার কথা ছিল। আমি কইছি যে লোন টাকা বেশি লাগে, তাহলে আমি কইছি লোন আমি নিতাম না। নাম কি ওই ব্যক্তিটার? ওই ব্যক্তিটার নাম হয়েছে আপনার ভলাই। আচ্ছা, বাড়ি কোন জায়গা তোমার? বাড়িটা হয়েছে আপনার মশকলা। আচ্ছা, মশকলা শিব মন্দিরটা ফারুই আর কি। আচ্ছা, ওই ব্যক্তির কাছে গেছিলেন নি আজকে? আজকে আমি সকালবেলা তাই নিয়ে গেলাম, গিয়ে যাওয়ার পরে তাই নিয়ে জিঙাইলাম, তাই নিয়ে কইতে যে আমি তো তোমার ব্যাংকের বই করে দিয়ে লাইছি, কিন্তু আমি তো তোমার লোন নিতে না কইছো, পরে তুমি আমার টাকা ফিরতে দিয়ে লাইছো, তুমি আর লোন টোন নিতে না, আমি তো তোমার নামে কোনো লোন টোন দিছি না। আপনার বিষয়টা আপনি কি মনে হচ্ছে? আপনি কি জালিয়াতির শিকার হয়েছেন? এটা জালিয়াতিতে আমার এটা স্বীকার করছে তারা, অনেক কোন জালিয়াতি করছে, এটা তো আর আমিও নিজে কইতে পারি না। কর্পোরেশন অফিসে আমি কোনো সময় গেছিও না, চিনিও না। হ্যাঁ, তো এইভাবে যে ওখানে লোনটা আইলো এটা কীভাবে হইলো? আপনি এখন কি চাইতেছেন বিষয়টা? আমি চাইতেছি এটা সুস্থ চাই বিচার, আর না হলে মামলা চাই আমি সুস্থ করে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে অজয় কুমার। আপনি এখন কোন জায়গাতে আইছেন? ওখানে আমার বাড়ি হচ্ছে মধুবন জর্জরিয়া, ওখানে আইসি আমি কাঞ্চমালা। In the end, Ajay Bhomik said an FIR will be filed in the name of Bolai in the police station. Bureau Report, Chini Khoran. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khoran. কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। ধনতেরাসের আয়োজনে
গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত। অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The transport office near Keshav Chandra Sangha Club of Badharghat area of the capital caught on fire on Tuesday. As a result, the shop nearby was burned down into ashes. Not only the answers, but the question papers should also be written in Roman script. LOP Animesh Debarma said this by conducting a press meet on Tuesday after the approval was given by the state government to write the cover subject in Roman script in the board examination. Examination was not given due to the state indefinite strike, but it was already approved by the state government. State BJP Vice President Bipin Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. The approval for allowing the students to write the Coburg subject in Roman script in the board examination was not given due to the indefinite strike, but it was allowed under the initiative of BJP State President Rajiv Bhattacharya. IPFT State GS Sapan Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. While returning from West Police Station after medical, a drunk youth named Shambhuba jumped from the police vehicle and tried to run away. Later, the police arrested the young man again and took him to police station. Incident took place on Monday night in Agartala. A person named Bolai has cheated on Ajay Bhomik and taken a loan in his name by taking his document saying that to open a bank account for him. However, Ajay Bhomik realized this incident after 10 years. Bringing to you the news of the day. State Kishan Morcha and United Kishan Morcha has announced industrial transport and national strike on 16 February on the 24-point demands. February 11 দফা দাবিতে দেশব্যাপী শিল্প
পরিবহন ও গ্রাম ভারত বন্ধ সফল করুন। শিল্প পরিবহন ও গ্রাম ভারত বন্ধ সফল করুন। মোদী সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত On Tuesday, a peaceful rally was organized by State Kishan Morcha and United Kishan Morcha in the capital Agartala and announced industrial, transport and national strike on 16 February on the 24-point demands. CITU President Manik Dey, State United Kishan Morcha President Pabitra Kaur, CPIM State President Jitendra Chaudhary and others were present on this rally. Later, in response to the reporters, the United Kishan Morcha President Pabitra Kaur said, all central trade unions of the country and at the call of Sangyukta Kishan Morcha, which consists of more than 500 Kishan organizations, a call of sectoral industrial strike on 16th February 2024, and SCAM has given the call of Gramin Bharat Bandh throughout the country. As the Modi government, the promises which has been given by the Modi before the Lok Sabha election, that Kishans will get C2 plus 50% profit for the cultivated produce, but yet they has not been fulfilled. Workers were given the promises that they will get the work, they will get the more wages, but these promises has not been fulfilled. Youth were given the promises of 2 crore jobs for a year, and in the last 10 years, it is expected that more than 20 crore youth will get the job. But in a question in Parliament, in the year 2022, the central minister told that in our country, in the last 8 years, that is from 2014 to 222, in the last 8 years, 22 crores youth has been applied for job and they have sat in interview. But how much? How many numbers job have been distributed? Only 7 lakhs. The remaining 21 crore 93 lakhs youth have yet to get the job. This is the situation of our country, and the situation which has been created by the Modi, a chaotic situation in the country. For the sake of the people of this country, the Kishan organizations and trade unions have that very call of 16th February, Gramin Bharat Bandh and industrial strike throughout the country. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Beti Bachao Beti Padhao program under the Project Muskan was organized on Tuesday at the Muktodhara Auditorium Hall in the capital. Minister Tinku Roy inaugurated the program by lighting the lamp. আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য সকল অতিথিরা এরপরে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে আমরা বরণ করে নিলাম মাননীয় ডেপুটি মেয়র মহাশয়। As part of the program, female students who secured highest marks in the secondary and higher secondary exam were felicitated with merit award at Muktodhara Auditorium in Agartala. Besides Minister Tinku Roy, AMC Mayor Deepak Majumdar, West Tripura District President Haridulal Acharya, Deputy Mayor Monica Dasdatta and others were present. পরবর্তীতে ভারতে আমরা যদি দেখি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের মেয়েরা অনেক স্বনির্ভর হয়েছে, আরও প্রয়াস সরকারের তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আর্থিকভাবেও সামাজিকভাবেও। আমরা ত্রিপুরায় যারা আছি আমরা
গর্ববোধ করি আমাদের মেয়েদের উপরে। আজ আমাদের ত্রিপুরাতে যারা সুনামের সঙ্গে ত্রিপুরাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করছে তার মধ্যে দীপা কর্মকার, আমাদের লক্ষ্মিতা রিয়াং, মৌসুমী, অস্মিতা, এরকম অনেক মেয়েরা যারা ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে। সুরভি আপনারা সবাই জানেন। এই সমস্ত মেয়েদের মাধ্যমে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল হয়েছে গোটা দেশে। আজ আমরা যদি আমাদের বিত্তমন্ত্রী দেখি, নির্মলা সীতারমন, এই ধরনের গুঞ্জন সাক্সেনা, এরকম অনেক মেয়েরা যারা রয়েছে ভারতকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করেছে গোটা বিশ্বের কাছে। তো আমরা চাই আমাদের মেয়েরা আত্মনির্ভর হোক, স্বনির্ভর হোক, তারা যেন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রধানমন্ত্রীজির একটা কার্যক্রম, যে কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ এলাকার মেয়েরা যেন বেরিয়ে আসতে পারে, তারা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে, তারই এই প্রয়াস আমাদের আগরতলা ICDS প্রজেক্টের উদ্যোগে আজকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে যারা প্রতিভাবান মেয়েরা রয়েছে, মায়েরা যারা রয়েছে, তাদেরকে সম্মান করা হবে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Sports Feast organized by Agartala Press Club has already started on Tuesday with a Ludo competition. Sports Committee Chairman Alak Ghosh was present as a guest. This year, again, Sports Feast is going to be organized by Agartala Press Club like other years. Various games and events will be held in this Sports Feast. Likewise, Sports Feast organized by Agartala Press Club has already started on Tuesday with a Ludo competition. Sports Committee Chairman Alak Ghosh was present as a guest. সকলকে স্বাগত। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটি ইভেন্ট করেছি এবছর, যেরকম ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হয়েছে, ইন্টার সাব ডিভিশনাল প্রেস ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়েছে, আজকের থেকে লুডো স্টার্ট হচ্ছে। এরপর আমাদের আরও রয়েছে চাইনিজ চেকার রয়েছে, টেবিল টেনিস রয়েছে, দাবা রয়েছে, এবং 17 তারিখ প্রেস ক্লাবের 2টি মহিলা টিমের ক্রিকেট ম্যাচ, পাশাপাশি 4টি প্রেস ক্লাবের টিম নিয়ে আমরা একটি T10 ফরম্যাটে ক্রিকেট টুর্নামেন্টও করব। তো আমরা সবসময় এই চেষ্টায় প্রয়াসী থাকি যে সবাইকে নিয়ে আমরা যাতে অনেকগুলি অ্যাক্টিভিটি করতে পারি, স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি করতে পারি। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী অলক ঘোষ মহোদয়কে। ওনার নেতৃত্বে এবং ওনার গাইডেন্সে আমরা অনেকগুলি অ্যাক্টিভিটি করতে পেরেছি। উনি আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য মহোদয় এবং সেক্রেটারি শ্রী রমাকান্ত দে মহোদয়কেও, যে ওনারাও আমাদের সবসময় সার্বিক সহযোগিতা এবং সাপোর্ট করে গেছেন। আজকে আমাদের সেক্রেটারি একটা স্কুলের, ওনার মেয়ের একটি স্কুলের প্রোগ্রামের জন্য একটু আসতে দেরি হয়েছে, নাহলে উনিও থাকতেন হবে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The Chief Minister of the State, Dr. Manik Saha, inaugurated a new campus of the National Skill Training Institute for Women at Anandanagar. Minister Santana Chakma was present on the occasion. শ্রী শৈলেশ কুমার যাদব মহোদয় এবং সেই সঙ্গে রয়েছে Apart from Chief Minister and Minister Santana Chakma, the program was also attended by MLA Ram Prasad Pal, Union Minister Pratima Bhaumik and others on this day. আজকে সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায়, যেটা আমি বললাম, বিভিন্ন যে উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সেই সম্পর্কে আমরা সবাই ওখানে গেছি এবং সেই সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণাও আমাদের এসেছে। এবং আমরা সবসময় বলি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং IPFটির সরকার মানি, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে সরকার মানি ডেভেলপমেন্টের সরকার। উন্নয়ন ছাড়া কোনো কথা হবে না। তো উন্নয়নের আজকে কয়েকটা কম্পোনেন্ট আমরা দেখলাম। উজ্জয়ন্ত প্রসাদের যে পেছনটা নর্থ গেটে, আমরা জায়গাটা কিন্তু আমরা আগে যে অবস্থায় ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। আমরা ছোটোবেলায় ওইখানে সবসময় আসা যাওয়া করেছি, খেলাধুলাও করেছি ওই সব জায়গায় দিয়ে। তো সেখানে আজকে যাওয়ার পর যা দেখলাম, এত সুন্দরভাবে সেখানে প্রায় 34টার মতো ঘর হয়েছে সে নর্থ গেটের পাশে।
এবং তার যে ডিজাইন সেটা কিন্তু মহারাজার বানানো যে ডিজাইনগুলো আছে তার মধ্যে কিন্তু কোনো পরিবর্তন করা হয় না। তো যারা বেকার যুবক যুবতীরা আছে তাদের জন্য সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, সেখানে দোকান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, জিনিসপত্র রাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে কি জিনিস ওখানে বিক্রি করা যাবে তারও একটা নির্দেশিকা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এডিবি ফান্ড থেকে সেই টাকাটা এসেছে, প্রায় 36 কোটি টাকার জন্য ধরা হয়েছে। তো অত্যন্ত ভালো লাগলো এবং পাশের আপনারা দেখেছেন সেটেলমেন্টের একটা অফিস ছিল, তো সেখানেও যে পুরাতন সেটেলমেন্টটা ছিল সেটা ভগ্নদশায় ছিল, আগুনও লেগেছিল কোনো এক সময় অগ্নিসংযোগের কারণে সেটা ডিস্ট্রাকশন হয়েছিল। সেখানেও আমি দেখলাম এত সুন্দরভাবে ওখানে মানে একটা ক্যাফেটেরিয়ানের মতো যতটুকু আমি বুঝলাম সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা রেখেছে। অর্থাৎ যে কাজগুলো আমি দেখলাম সবকটাই মানুষের প্রয়োজনের স্বার্থে মানুষ সেখানে যেতে পারে এবং তার যেসব চাহিদা সেগুলো পূরণের লক্ষ্যে সেটা করা হয়েছে। সেখান থেকে আমরা ঠিক যেটা আমাদের রাজবাড়ির ঠিক পেছনটাতে সেখানেও আমরা দেখেছি খুবই বাজে অবস্থা ছিল ছোটোবেলায়, আমরা দেখতাম ওখানে ক্রিকেটও খেলতাম সেই সব জায়গায়। কিন্তু আজকে ওখানে দেখলাম যে ফুড কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে, মাল্টি অ্যাক্টিভিটি প্লাজা তৈরি করা হয় প্রায় কমপ্লিটের পথে। এমপি থিয়েটার মানে যে চারিদিকে একটা ব্যবস্থা থাকবে গ্যালারির মতো ছোটো আঁকে এবং ওখানে যারা আর্টিস্টরা থাকবে সেখানে মাঝখানে স্পেস থাকবে, সেই মানে গ্রিক এবং রোমান আর্কিটেকচারের স্টাইলে সেটা তৈরি হয় এবং তার মাঝখানে থিয়েটারই হোক বা যে কোনো নাচ গানই হোক সেটা দেখার ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো লেগেছে সেখানে দেখে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। The Food Control Department conducted an operation in Maharajganj Market, another initiative of Sadar DCM Bajinder Tripura and Sadar Food Control Officer Pradeep Kumar Bhomik on Tuesday. না না এটা কোয়া হয়েছিল বারবার প্লাস্টিক বর্জন করেন টাটা ডিগ্রেডেবল ব্যাগ লন না না এটা 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 তো এটা কথা না আমি সিরা পড়ার কথা না সিএমই আমারও কাছে কষ্ট লাগে মোবাইলে দেখো দেখো উপরে দেখো না তুমি তোরে করবে আবার হাতলে On this day, several plastic carry bags were recovered in various shops in Maharajganj Market. These were seized by the officers of the Sadar Subdivisional Administration and the owner of the shop was fined. Sadar DCM Bajinder Tripura and Sadar Food Control Officer Pradeep Kumar Bhomik spoke about the campaign in front of the journalist. ব্যাগগুলি আসছে কোথা থেকে? আসলে ব্যাগ কোথা থেকে আছে এটা তো আমরা বলতে পারছি না, তো সেটির বাইরের থেকে আছে, কারণ সেটি তো এটার প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি নেই, সেটি এটার ইন্ডাস্ট্রি নেই। তো আমরা চাচ্ছি যারা বিশেষ করে গোলবাজারের মতো বাজার যেখানে হোলসেলে বিক্রি হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের কাছে যদি খবর আছে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই অভিযানে নেমে পড়ি। সঙ্গে তো আরও অনেক এজেন্সি আছে, সবাইকে নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। গোলবাজারের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? আমাদের গোলবাজারের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আমাদের এই বার্তা যে আপনারা প্লাস্টিক বর্জন করুন এবং যে ব্যাগ পচে যায় এবং আপনি একটু আগে বলেছেন যে কাগজের বানানো ব্যাগ বা কাপড়ের বানানো ব্যাগ এইগুলো ইউজ করে, যেটা সমাজের পক্ষে ভালো, পরিবেশের পক্ষে ভালো, ওই ব্যাগগুলি আপনারা ইউজ করুন। স্যার এগুলো কি সরকারের তরফ থেকে যদি কোনো কম রেটে জনগণকে দেওয়া হয় আমাদের মনে হয় অনেকটাই উপকৃত হবে, প্লাস্টিকটা অনেকটাই কমে যাবে। এটার জন্য রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নেবে? না, এটা তো রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা, এখন আমাদের কাছে এইরকম ইনস্ট্রাকশন নেই, বাতি করে বলতে পারবো না। সুতরাং আমাদের শেষ কথা ওইটাই, যে ব্যাগগুলো পচে যায় ওই ব্যাগগুলো ইউজ করেন, কাপড়ের ব্যাগ ইউজ করুন,
কাগজের বানানো ব্যাগ ইউজ করে সবার উদ্দেশ্যে এই বার্তা আমাদের। আপনার পরিচয়টা? আমি ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা, DCM আগরতলা রেভিনিউ সার্কেল। Bureau Report, Chini Khorang. On Tuesday afternoon, on the way to Sonamura from Ravindranagar direction, the Bolero Max truck bearing number TR07 C1891 overturned due to the overspeeding without noticing a ditch in front. 7 passengers in the Bolero vehicle, including a child, were critically injured. On witnessing the incident, the neighbors rescued them and sent them to Sonamura Social Health Center, and later the police came and witnessed the matter. সবাই আহত, 5-6 জন আসলে 5-6 জন আহত। 2 না 3 জন তো সিরিয়াস। গাড়িটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাইতে আসলো? এটা দক্ষিণ দিকের থেকে সুনামুড়ার দিকে যাইতে লাগছিল। কম বয়সী ড্রাইভার এটা। দক্ষিণ দিকের থেকে সুনামুড়ার দিকে যাইতে লাগছিল। তাদেরকে পরিচয় পাওয়া গেছে? তারা পরিচয় শুনলাম, গাড়ি আর ড্রাইভার রবীন্দ্রনগরের লোকাল। সবাই তো পরিচয় করেন, তাড়াতাড়ি করে তারা উদ্ধার করলাম। Reported by Musara from Sonamura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া।
আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে।